سر یہ فرمائیے گا کہ یوں ہی نکلتے ہیں امریکنز، نیٹو چلا گیا افغانستان میں، تو یہ افغانستان 90s کی دہائی میں واپس چلا جائے گا؟ ایک تو جو صاحب امریکی افواج آج تقریباً نکل گئی ہیں، نکلیں گے نہیں، لیکن 11 سپٹمبر آخری دن ہے بس. ہاں نہیں وہ تو 11 ستمبر، لیکن مڈ جولائی تک وہ سارے، اور یہ تو ہمارا ادھر ہے نا، وہ تو جب یہ اعلان بھی کر رہے تھے جس دن بائیڈن، تو اس وقت 2500 تھے ان کے تو اب 2500 کا انخلا جو ہے اس سے وہ جا رہے ہیں، تو ابھی بھی چند سو ہی ہے. لیکن امریکہ نہیں نکل رہا ہے افغانستان سے، صرف فوج نکل رہے ہیں، اس کی فوج صرف نکل رہی ہے. اس کے بعد بھی وہ ریموٹ کو اور خصوصاً افغان حکومت کے سائٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہے گا. پھر اسی طرح وہ اپنے آپ کو ریپلیس کر رہے، مثلا ترکی سے وہ کیوں کہہ رہے کہ آپ ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیں، تو اپنے اتحادیوں کے ذریعے پھر پیسہ جب آپ دیں گے، مثلا اب $3 بلین اس نے پلیج کیا ہے افغان نیشنل آرمی کے لیے، تو یہ سوویت یونین والا معاملہ نہیں ہوگا کہ سوویت یونین نکل گیا تو بس اس کے بعد وہ لا تعلق ہو گیا. دوسرا، سوویت یونین نکلنے کے بعد ٹوٹ بھی گیا تھا اور اس کی اپنی حالت بری ہو گئی تھی. امریکہ اس کے بعد بھی امریکہ ہے، اس کی جو عالمی حیثیت ہے لابنگ کی یا کسی جگہ فساد کروانے کی، وہ ساری صلاحیتیں اس کی برقرار ہے، اور اکنامک اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارا اس پہ ڈیپینڈنسی بھی اس طرح برقرار ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا 90 میں واپس جا رہے ہیں، میرے منہ میں خاک، لیکن 90 سے کئی گنا ورس سچویشن میں افغانستان بھی جا رہا ہے، اور شاید ہم پہ پریشر بھی یا سائیڈ ایفیکٹ بھی اس سے زیادہ ہوگا. وہ اس لیے کہ اس وقت اتنا اسلحہ روسی پیچھے نہیں چھوڑ گئے تھے. ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ جو ڈسٹرکٹ پہ ہیں ادھر بیسز انہوں نے افغان آرمی کو دے دیے، انہوں نے ان کو دے دیے، وہی امریکی جدید ترین اسلحہ بھی ان کے ہاتھوں میں آ رہا ہے. دوسرا، اس کے بعد امریکہ ریگولر آرمی بنا لیا جس کا مارچ پاسٹ ہو رہا ہے، سلوٹ مارے جا رہے ہیں، ٹریننگ کیمپس بن گئے. 6 مہینے پہلے طالبان نے یہ کام شروع کیا تھا. میرے پاس اس میں ویڈیوز ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ آرمی انہوں نے اپنے سامنے 80,000 ریگولر آرمی کا ٹارگٹ انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا. یہ جو ڈسٹرکٹ کی فال شروع ہوئے اس سے بہت پہلے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وقت سوویت یونین بھی لا تعلق ہو گیا اور امریکہ بھی لا تعلق ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی طاقتوں کی، مثلا ہمارا اور انڈیا کا اور ایران کا، ہمارا پراکسی وار وہاں پہ ہو رہا تھا. اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد اس ریجن میں ایک تو جو ٹکراؤ ہوگا وہ چائنیز اور امریکہ کا ہوگا. دوسرا، ابھی افغانستان میں درجنوں ممالک دخیل ہے. افغانستان کے ایک ایک گروپ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ ملک پراکسی کے طور پر استعمال کرے گا، یہ کرے گا. ہمارے لیے حالات کیوں زیادہ خطرناک ہوں گے؟ اس لیے ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ اس وقت کوئی امریکہ ہمیں سزا نہیں دے رہا تھا، ہم صرف اس کے بے وفائی کا رونا رو رہے تھے کہ جی ہم نے ان کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلے. اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی تک اس کی پالیسی تھی نا سٹک اینڈ کیرٹ، اس کے بعد ہمارے لیے صرف سٹک رہ جائے گا اور کیرٹ سارا انڈیا کے حصے میں. دیکھیں طالبان کے سلسلے میں بڑا کلیئر میسج پاکستان کو دیا گیا تھا کہ آپ ان کو لا کے ٹیبل پہ بٹھائیں ہمارے سامنے. ہم نے کہا جی ہمارے کنٹرول میں، انہوں نے کہا جی آپ کے کنٹرول میں. انٹرنلی ہم اتنے ڈیوائیڈڈ نہیں تھے، اتنی پولرائزیشن نہیں تھی. آپ کے ٹرائبل ایریا میں پہلے سے یہ سچویشن نہیں تھی کہ وہاں پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں موجود تھی، بلکہ آپ کی 9/11 کے بعد جب فوج وہاں پہ گئی تو لوگوں نے ان کو ہار پہنایا، ان کو ویلکم کیا. اچھا، پھر وہ 9/11 کے بعد بھی ہم اگر ان کرائسس کو مینج کر رہے تھے تو ویسٹ اور یہ سب ہمارے ساتھ تھے. اب ویسٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیں سزا دے گا. تو اس پورے کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں تو اس سے ورس ایک پریشر افغانستان کی طرف سے چیز کی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، ایک چیز اور دوسرا ویسٹ کی طرف سے جو یہ سمجھتے ہیں ہم سے پیسے لیتے رہے لیکن وفا نہیں کی. ابھی ہمارے لیے پوزیشن کیا بنی ہے اس وقت؟ تو چلو 9/11 کے بعد، یہ سوویت یونین کے نکلنے کے بعد مجاہدین تو ہمارے اوبلائج تھے نا. اس وقت طالبان ہم سے اس بات پہ، دنیا ہم سے اس پہ ناراض ہے، اور افغان حکومت کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا. طالبان ہم سے اس پہ ناراض ہیں کہ آپ ہمارے امارت اسلامی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ماسکو میں آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے اس کی کیوں مخالفت کی. تو ایک 2 مخالفین اور تیسرا مخالف انڈیا، تو ہم 3 مخالفین کے درمیان ہوں گے. انڈیا کا تو الگ سے ہوگا کہ وہ اور اس کا، اور امریکہ کا جب ایکا ہوگا ہمارے خلاف. ایک اور چیز کہ جو میں تھوڑی سی اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جی امریکہ نے ہمیں لوپ میں نہیں، ہم نے خود تیاری نہیں کی. امریکہ نے تو جب طالبان کے ساتھ ڈیل کی تو
अनाउंस था, ओपन था कि मई से पहले हमने निकलना है। हमने गलतियों से सबक नहीं लेते। मसलन उस वक्त गलती ये हुई थी कि सोवियत इनखला से पहले नजीब हुकूमत और मुजाहिदीन की डील नहीं करवाई गई। ये हमारा फर्ज बनता था। हम उस वक्त भी लड़ पड़े थे, आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान उस वक्त भी जब अफगानिस्तान से अमेरिकन गए थे तो उस वक्त भी हमने ये लड़ाई शुरू हो गई थी हमारी कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी और एक सिविलियन गवर्नमेंट। ये हमारी जिम्मेदारी, दोनों की लाइन अलग थी। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अमरीकियों से कहते कि भाई आप लोग अपना मामला बाद में करें। मतलब हम जैसे तालिब इल्म भी उस वक्त ये लिखते रहे कि यार अमेरिका और तालिबान की डील बड़ी आसान है, ठीक है, और ये अमन मुआहदा नहीं है, ये डील है। मुश्किल काम है अफगान हुकूमत और तालिबान की। तो उन इंटरनेशनल फोर्सेस की मौजूदगी में उनकी डील हो सकती थी। हमने अमेरिका को तो फैसिलिटेट किया उस चीज़ में। आज खान साहब कह रहे हैं कि जी अमेरिका के निकलने से ये सब मसला हो रहा है। पहली बात तो ये है, पहले तो हम चाहते थे कि अमेरिकन निकलें। 20 साल मुतालबा था कि वो जाएं, 20 साल मेरे और आप वो जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं। 20 साल मेरे और आपके टॉक शोज में हमें ये कि जी फसाद की जड़ अमरीकी अफवाज की मौजूदगी है। आज हम कह रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म, कि फसाद की जड़ अमेरिका का वहाँ से इनखला है। अच्छा, उस इनखला को जब हम फैसिलिटेट कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी रोज़ाना कहते हैं कि हमने अमेरिका को फैसिलिटेट किया, तो उससे पहले आप लोगों ने क्यों उनसे नहीं कहा कि भाई उनके जाने से पहले ये इनकी आपस में मुसालियत कराओ ताकि कल उधर खाना जंगी ना हो। तो कामरान साहब, कहाँ से ये फरमाइए सर, ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस वक्त, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर आपने सुनी है उसमें यही फरमाया जा रहा था कि हमें कहा गया कि तालिबान को लाएं, टेबल पे बिठाएं। तो ऐसा लगता है जैसे प्रेशर डाला जा रहा है बाहर की तरफ से, तो इधर एक आर्म ट्विस्टिंग है। इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? देखें, पाकिस्तान ने हमारी पॉलिसी में भी एक कंट्रडिक्शन नज़र आती है। मतलब कई सालों तक हम पहले इनकार करते रहे कि जी नहीं, तालिबान हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब या उनका असर रसूख नहीं है। फिर जब ट्रंप आए, उन्होंने एक खत लिखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, सेनेटर लिंडसे ग्राहम थे, उन्होंने आपस में इनका कनेक्ट करवाया, तो फिर हमारा असर शुरू हो गया उन्होंने कि ये एड्रेस और उस तरीके से फिर हमने डिलीवर किया तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर। आज हम खुल के उसका क्रेडिट भी लेते हैं। और ये साफ़ी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसको फॉलो करता हूं। तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि दोहा में जब मुआहदा हुआ, ये सारों के सामने था, एक टाइम लाइन दी, और उस वक्त तो हम उसका क्रेडिट ले रहे थे कि देखें कि हम अब इस जंग का एक पीसफुल तरीके से एंड चाह रहे हैं, और एंड हो रहा है, और अमेरिका जो है एक ऑर्डरली विड्रॉ करने जा रहा है। अब एकदम से अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि उसकी वजह से हमारा जो अस्र रसूख है वो ख़त्म हुआ है। जो मेरे ज़राए कहते हैं, मैंने दफ्तर खारजा में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन साहब ने कहका लगाया। उन्होंने कहा कि असल बात ये है कि ये एक प्रीएम्प्टिव अब मूव है कि हमें पता है कि अब मुद्दा हमारे पे, सारा मलबा डलना है हमारे पे, तो अब हमने ये एक हमारी नई लाइन है कि देखिए जी, आप निकल के जा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा था आपसे, आप निकल रहे हैं यहाँ से बगैर डील किए हुए। हमने तो कहा था कि आप पहले डील करें, पूछा नहीं आप। तो बेसिकली ये आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब आप पर सारा इल्जाम आना है, और अब उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हम अब ये कह रहे हैं कि देखिए जी, तालिबान पे हमारा असर रसूख नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर अभी भी ये हल्के समझते हैं कि नहीं, हमारा असर रसूख है। और यही सबसे मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज है। बेशक हम अब प्रीएम्प्टिव जो भी मूव करते रहें, हमें इसका मेरे ख्याल में मलबा उठाना होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अमेरिका तो अपने सर नहीं लेगा। वो कहेगा जी कि, बल्कि वो तो पहले भी कहते रहते हैं, और बस अब देखें जब इधर से वो निकलेंगे तो उसके बाद आपके खिलाफ जो है बयानबाजी कैसे शुरू होती है। अमेरिका की तरफ से भी आई, अमेरिका की तरफ से ही बात कर रहे हैं। ओके, अब तालिबान इस तरफ से कर रहे हैं, उस तरफ से अमेरिका कर रहा है, लेकिन फेंसिंग हमने कर लिया दरमियान में। अब सवाल ये है कि उस फेंसिंग का फायदा क्या होगा, क्योंकि अभी भी उस फेंसिंग के बावजूद स्मगलिंग जारी है, और स्मगलिंग के लिए बड़ा दिलचस्प एक मीडिया में इस्तेमाल हो रहा है कि वहां से वो क्रेन लेके आते हैं, लेकिन चमन बॉर्डर पे वीजे की शर्त नहीं है, उधर रोजाना हजारों लोग बगैर वीजे और पासपोर्ट के, और क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं वो भी अपनी जगह पे जा रही हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ, जो इवन ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे ना, कि हमेशा हम अफगान तालिबान और टीटीपी को अलग अलग देखते हैं। ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि लोग तो अब ये कहते हैं, जो क्लोजली फॉलो करते हैं, कि तालिबान, अफगान तालिबान आ गए, टीटीपी मजीद मजबूत होगी, बल्कि टीटीपी कहते हैं कि उनकी प्रॉक्सी है। हमने एक उम्मीद लगाई हुई है हमारे लिए दाइश और तालिबान की लड़ाई हो जाए। नहीं, अब देखिए, टीटीपी कहते हैं कि अफगान तालिबान की प्रॉक्सी है, और वो जब उनको लगता है कि पाकिस्तान हमारे पे ज्यादा दबाव डाल रहा है तो वो उनकी हमारे पे चढ़ाई कर देते हैं। तो आप मल्टीपल चैलेंजेस वो देखें हमारे लिए कितने ज्यादा हैं। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।